तन को बंदना सिर चरणन पर साध पठाए आप हर हम तुम के नाही दूर नानक भ्रम भय मिट गए रमण राम भरपूर। धन सतगुरु श्री गुरु जगतर गुरु धन गुरु नानक देव साहब जी महाराज, धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, दसाई पातशाहियां जी दे बड़ी मेहर दा कृपा दा सदका गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, बहुत ही वडभागा समा आज गुरु साहब जी ने सानू बख्शे आया है। जिस पावन पवित्र स्थान ते आपां जुड़ बैठे हाँ, जिथे बैठन साध जन सो थान सुहंदा, जिथे महापुरख बह के भजन बंदगी करते ने उस रब एक परमेश्वर वाहिगुरु नूं आराधदे ने, वो स्थान जिहड़ा है वो पूजनीक हो जाता है। कि सतगुरु पातशाह जी तो वरसाए हुए ऐसे महापुरुष ते एक नहीं प्यारियो दो जिन्हां दी याद विच आपां जुड़ बैठे आ। श्रीमान 111 पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सोत्रीय ब्रह्म बक्ता ब्रह्म कथा अखंड ब्रह्मडाकार उस परमेश्वर वाहिगुरु जी दी ब्रह्म जोत स्वरूप साकार स्वरूप गुरु नानक देव दे 72वें स्वरूप जामे कन कन बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तूआन वाले। ते इसी प्रकार इस हजूर साहिब जी दी पावन पवित्र धरती उथे जन्म लैण वाले जिन्हां दी जिन्नी महिमा गाईए उन्नी क थोड़ी है। हजूरी नूर 108 ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण महापुरख संत बाबा जोगिंदर सिंह जी मुनी साहिब जी महाराज, ऐसे दो महापुरुषों के याद विच आज आपां जुड़ बैठे हाँ प्यारियो। ये जिहड़ा स्थान है पहले वड्डे महापुरख बाबा अतर सिंह जी बारे आपां कुछ बचन सरवण करिए। इस स्थान दे विच महापुरुष ने बहुत चिर रह के भजन बंदगी की है। संत बाबा अतर सिंह महाराज जी का जन्म चीमा पिंड ते 1866 नूं महापुरुषों का जन्म होया ते छोटी उम्र तो ही गुरु घर नाल बड़ी प्रीति रखने वाले महापुरुष छोटी उम्र तो गुरु घर जाना नाम बाणी भजन बंदगी करना ते बहुती विद्या विच दुनियावी विद्या विच जीना लगे ते गुरु घर जाकर के संध्या लैनी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पाठ करने सहज पाठ करना। जदों संध्या पूरी हुई उस समय महापुरख एक दिन घर आके कहंदे माता जी तुसी जपजी साहब जी दा पाठ कदे कीता? ते माता जी कहंदे सानू पाठ नहीं आउंदा। उस समय महापुरखां ने प्यारियो एक पौड़ी एक दिन माता जी नूं कंठ करानी छोटी उम्र दे विच इन्ना सिੱਖੀ ਲਈ जज्बा। जपजी साहब जी दी बाणी जो है ना अपने माता नूं एक पौड़ी रोज कंठ करानी आख्या जे तुसी रोज एक पौड़ी कंठ करोगे ताई तुहाडे हत्थ दा प्रसादा छकना। 40 दिन विच माता जी नूं अपने जपजी साहब जी दा पाठ कंठ कराया। 17 साल दी उम्र दे विच फौज विच भर्ती होए। फौज विच जदों भर्ती होए उत्थे भी सारा दिन महापुरुषों ने सारी रात बह के भजन बंदगी करनी। फौज दे विच मिलाप होया जो उस फौज दे विच ग्रंथी सिंह सन भाई जोध सिंह जी जो गुरु घर दे बड़े प्रेमी नेमी कीर्तनीय प्रचारक सन। जदों महापुरुषों दे नाल मिलाप होया
ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੌਜ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਪਰੰਤ ਜੀਣਾ ਲੱਗੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਂਗ ਜਾਗ ਪਈ। ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਵਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਤਨ ਸੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸੱਜਾ ਕਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਵਾਹੇ, ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ। ਇੰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ 2, ਕਈਆਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਨੇਮ ਸੀਗਾ 1.25 ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਜਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਯੰ ਕਰਿਯੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਹੀਰਾ ਕਾਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲੀ, ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਨੇਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਚੱਕਣ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੀਜੇ ਚਾਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਕੀ ਜਾਹੇ ਭਰਾਂਦ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀ ਰਾਂਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਰੁੱਖ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਖਿਆ, ਸੰਦਮ ਆਦ ਅਕਾਮ ਮਤ। ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਯਾਨੀ ਨਿਯਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਅਕਾਮ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਦਾਰ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨ ਸੀਤ ਗ੍ਰੀਖਮ, ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਬਰਖਾ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਦਾਰ, ਇਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਸੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਭਗਤ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈਏ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭ ਮਾਏ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਚਾਨ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਵਾ ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਾ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕਰਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਕੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਨ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਇਸ ਮਾਘ ਮਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਪਟਾਏ ਆਪ ਹਰ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਜੰਦੋਏ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਜ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤੀ ਚਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਪ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਹਦੀ ਵਿਛੋੜੀ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਆ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਦੀ, ਬਸ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਦੁਆਰ 1 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੌਰਾ ਬਣਿਆ। ਪੋਟੋਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿਨ ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, 12-12 ਘੰਟੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪੋਟੋਹਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੋ ਜੀ ਬਰਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 1 ਪੈਸਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਸਾਗਰ ਜਿੱਥੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ, 40 ਏਕੜ ਦਾ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੋਰਾ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਪੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਆਪ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੋਰਾ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਬਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੇਠ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 1000 ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਰਜਤ ਪਣ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ
ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭੌਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। फिर प्यारियो एक दी जीवन का बड़ा बेशुमार है। साध की महिमा वेद ना जाने, जेता सुने तेता बखियाने। साध की उपमा कहे गुण ते दूर, साध की उपमा रे भरपूर। साध की शोभा का नाई अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। की कहिए। एक बख्शीश सिंह बाबा जी का सेवादार सी। पहले वो नास्तिक बंदा सीगा ते जिन्हां तो जो वस्त लैनी है ना महापुरुष जानी जान हुंदे। आख्या सेवादार नूं एक बख्शीश सिंह नां दा बंदा फलाने नगर च है, ओनू सद के साडे कोल ले आओ। ते बख्शीश सिंह नूं सद के लिया। कहंदे मैं तां जाणदा ही नहीं कौन महापुरुष है। कहंदे तू आ। महापुरुषां ने सद्या। ओ बख्शीश सिंह आ गया ते जदों महापुरुषां दे हजूरी विच आया, वेख के जिवें पुरब करम के अंकुर जब प्रगटे भेटियो पुरख रसिक बैरागी। कई जन्मांतरां दे भाग ओदे जाग पए। महापुरुषां नूं वेख करके अपना सीस चुकाया ते महापुरुष कहंदे भाई फौज विच भर्ती हो। कहंदा महाराज मैं तां शराबी कवाबी, मैं तां कोई कर्म कमाउण वाला, मेरे तो किते फौज विच भर्ती होया जाना। कहंदे कोई नहीं, साडा हुक्म है। कहंदे फौज विच भर्ती हो। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲਿਆ? ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਲੱਗੇ। एक दिन ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਹੁਕਮ ਦੱਸੋ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਬੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਾਈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਗੜਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 10-11 ਵਜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜੋ ਪਏ ਤੇ ਬਸ 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਬੈਠਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਥੇ? ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਔਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੋ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੀ ਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਭਾਈ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ? ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੇ ਤਿੱਤੇ ਲਹਿਓ ਬਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਉਦੋਂ 4 ਲੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਬਸ ਲਹਿਰਾ ਬਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਦੀਵਾਨ ਰੱਖੀਏ। ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 45 ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਨਾਮ ਆਏ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਾਓ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਰਨਾ 20 ਮਿੰਟ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਾਈ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਜਕਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਡਾਲ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਦਾਤਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਕਾਰ ਮਿਲ ਪਵੇ ਉਥੋਂ ਕਕਾਰ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਇੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 4 ਲੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਦਕਾ 40 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਆਇਆ ਸਫਲ ਕਾਹੂ ਕਾ ਗਣੀਏ, ਜਾਸ ਰਸਨ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਪਣੀਏ। ਆਏ ਬਸੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗੇ, ਅੰਦਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਰੰਗੇ। आवत सोजन नाम है राता, जाको दया मया विदाता। एके आवन फिर जोन न आया, नानक हर के दर्श समाया। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ। 40 ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 100 ਅਵਤਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 72ਵੀਂ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਭਾਈ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਨਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਹਸਤੀ ਸਿਰਜੋ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ ਰਣ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਏ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਜਿਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।